लंबोदरं श्यामलिं गणेशं लालवक्षस्थमूर्ध्वनाभ्यां तिरस्कं वदर्गणाभ्यां वामेन नाभ्यां शतदानमेनैवां ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गणेशाय नमः। ॐ गच्छमुखाय नमः। लंबोदराय नमः। ॐ विकटाय नमः। ॐ विघ्नराजाय नमः। विनायकाय नमः। धूमकेतवे नमः। गणाधीक्षाय यथाधिपतये गं गणपतये नमो नमः। கடல்தனிலமுதோடு கலந்த நஞ்சை விடலில் அடக்கிய வேதியரே, இது போயமையாடுமாறு இவருன்ற மக்கில்லையே, அது போனதின்னருள் அவரு துறையரனே. இரவாத இன்ப அன்பு வெண்டிப்பின் வெள்ளுகின்றார், பிறவாமை வேண்டும் வேண்டும் பிறப்பு உண்டே உன்னை என்றும், மறவாமை வேண்டும் இன்னும் வேண்டும் நான் மகிழ்ந்து பாடி, அறவாழி ஆடும்போது உன்னடியின் கீழிருக்க என்றார், அறவாழி ஆடும்போது அடியின் கீழிருக்க என்றார்.
बलवरधे सर्वजनं निवसमानय स्वाहा मंगलप्रदायक सत्पथ महागणपतये नमो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं सशिवर्णं द्विजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये ओम ममोपाप्त समस्त गुरुदक्षेत्वारासे तय्यर नायक अंबिका समेत वैद्यनाथ स्वामी आज्ञा प्रवृत्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्विपराप्ते श्वेतवराग कल्पे वैवस्वतमन्मन्दिरेष्टाभिगं समे कलिके प्रथमे पादे सर्वमङ्गल क्रोधीनाम संवत्सरस्य अलङ्कारोत्सव षष्ठमदिन सायंकाल विशेष वसंत मंडप पूजा काले शुभे कर्तॄणाम अपरि नक्षत्रे द्वाराजन्नावदे यदराजी पुरठाद नक्षत्रे लक्षण विहाः नक्षत्रे नोदन रोगिणी नक्षत्रे भाग्यलक्ष्मी हृदय नक्षत्रे षण्वदाजन महानक्षत्रे चंद्रिका पुरठाद नक्षत्रे अक्षयाउत्तराधन नक्षनापुर नक्षत्रे अरोगेन्द्रवरा नक्षत्रे भोगीजन गुरुमदन्नावदे जगदीशन गुरुमदन्नावदे श्रीरंजन गुरुमदन्नावदेस्य भगीरथन विहाः नक्षत्रे मैत्री विहादी नक्षत्रे संगवी आश्रयः नारणी चित्रा नक्षत्रे गुरु नमः शिवाय गुरुमदन्नावदे षण्मुख सुंदरम मूला नक्षत्रे मनोन्मणि योजना नक्षत्रे भद्रिकामनादन रोगिणी नक्षत्रे राजलक्ष्मी आश्रयः नक्षत्रे प्रसन्ना महानक्षत्रे प्रणवी उत्तर नक्षत्रे अजित पौर नक्षत्रे व्यासन सदय नक्षत्रे धीरेन्द्रराज मरुष नक्षत्रे शुभकुमार कार्तिका नक्षत्रे आनंदकुमार उत्तर नक्षत्रे कलवन उत्तरा नक्षत्रे वैगे चित्रा नक्षत्रे शुभानंद गुरुमदन अवनि नक्षत्रे नामदेस्य रमेश कुर्मन् नामदिक्रादरा नक्षत्रे गुरुराज श्रीदानम्यः कृतिकान् कार्तिकानम्यः संजयन् पुराधराजय धर्मिणी वसदय नक्षत्रे ब्राह्मण गुरु स्वाதி नक्षत्रे अवि आश्रयः निलासय नक्षत्रे पंजनादन आश्रयः सुचितार चारुद्रा नक्षत्रे अस्मिकानुष नक्षत्रे अजीश चित्रा नक्षत्रे अहानापुर नक्षत्रे पंचलिंगम गुरुमदरनामदे हरिचंद्रन गुरुमदरनामदेस्य नंदशीलन रोहिणी नक्षत्रे अछंदा कार्तिका नक्षत्रे मधुरा महानक्षत्रे विपिन नक्षत्रे दयानंदन उत्तराधना नक्षत्रे विद्या शुभ नक्षत्रे अरे उत्तराधनादि गोकुलन मुरठा नक्षत्रे भोगमारन साहा नक्षत्रे गोयगायिकंबाल भरणी नक्षत्रे ब्रह्मंगलम स्वादी नक्षत्रे अमरकुमारी उत्तराधना नक्षत्रे देवगण विवाह नक्षत्रे दापुराधना अक्षयन रोगिणी नक्षत्रे अभिनया शदय नक्षत्रे आरण्य स्मरण नक्षत्रे रत्नंबा भरणी नक्षत्रे अवयुगुसक गुरु भानाम बालद्रमणः नक्षत्रे कार्तिकावर नक्षत्रे भवन उत्तर नक्षत्रे प्रीति उत्तराधना भवि शदय नक्षत्रे यानि उत्तराधना दलत्रि गुरुमदनामदे मैथिली गुरुमदनामदेस्य राजन गुरुमदनामदे कंडिभन गुरुमदनामदे कावेरी गुरुमदनामदेस्य प्रदेशेकरं मूला नक्षत्रे कौशल्या पुरुष नक्षत्रे शोभदा विहाः नक्षत्रे वेदा वरटा नक्षत्रे मुक्तकुमारधामी कुरुकल गुरुमदनामदे सदाशिव गुरुमदनामदेस्य नंदकुमार मूला नक्षत्रे रूपमापुरादरे अमलेश उत्तराधना नक्षत्रे राम गुरुमदनामदेश पुनरुद्रम आरुद्रा नक्षत्रे बालगौरी पुरुष नक्षत्रे गंगे विनियन आरुद्रा नक्षत्रे पवित्रा पुराधना दक्षित अश्विनी नक्षत्रे अरुण प्रकाश आरुद्रा नक्षत्रे कमली मृगशिर नक्षत्रे विशाखा नक्षत्रे कृतिका नक्षत्रे बाललिंगम गुरुमदनामदेस्य वीरलिंगम गुरुमदनामदेस्य अलगुद्रे गुरुमदनामदे मुरलीधरन उत्तरा नक्षत्रे गायत्री उत्तरा नक्षत्रे शोभिता पुरटा नक्षत्रे सजीवन रेवती नक्षत्रे धनुषन पुराधना नक्षत्रे भामिनी उत्तरा नक्षत्रे सिंदूरन वरन नक्षत्रे योगेंद्र महानक्षत्रे इंद्राश्रयः संगीता रेवती नक्षत्रे प्रणय चित्रा नक्षत्रे शिवनिधि अनुष नक्षत्रे शिवरण नक्षत्रे कदिर सदय नक्षत्रे उत्तरावण महानक्षत्रे एदन मनोरूप नक्षत्रे जरंगेता नक्षत्रे वर्जनानम्याः मुरुगदास पुराधना मुरुगदासन पुराधना नक्षत्रे इरंकन के मृगशिर नक्षत्रे हरितदा पुरुष नक्षत्रे नियन पुरुष नक्षत्रे धगन आश्रयः नक्षत्रे सुब्रह्मण्यन गुरुमदनामदेश मुरुगन कार्तिकान्ते भवनीपुर नक्षत्रे हरिशन पुरुष नक्षत्रे मगिदा महानक्षत्रे गांधपुरटा नक्षत्रे वाणी अस्ता नक्षत्रे कुललीपुर नक्षत्रे गुरुम्बाणः वेट्रिवेल रोगिणी नक्षत्रे रंजना पुरुष नक्षत्रे राधवन कृतिका नक्षत्रे अगरमुरटाय अरुण अस्पुरटे नक्षत्रे बालसुब्रह्मण्य रेवती नक्षत्रे पुनादेवी मृगशिर नक्षत्रे भास्करन चित्राणि दर्शिनी कृष्णा नक्षत्रे मगिदन अश्विनी नक्षत्रे श्रेयंदिनी उत्तर नक्षत्रे कटीलन मूला नक्षत्रे अनन्या स्थान नक्षत्रे नमभूषणी आश्रयः नक्षत्रे श्री योगी नक्षत्रे दयावरन विधाः नक्षत्रे अक्षयन कार्तिका नक्षत्रे कन्या ज्येष्ठा नक्षत्रे वराजा उत्तरा नक्षत्रे केशरी आरुद्रा नक्षत्रे बाड्यवन उत्तराधा नक्षत्रे जनार्दनन पुरठा नक्षत्रे मनोशीला महानक्षत्रे वेलन रोहिणी नक्षत्रे रमेश उत्तरा नक्षत्रे दुष्यन्ति अस्त नक्षत्रे शोभिका अश्विनी नक्षत्रे यलवन अनुष नक्षत्रे चंद्रन स्वाति नक्षत्रे वेदर्षि अश्विनी नक्षत्रे पुरराद्रे श्रीनिधि वरन नक्षत्रे रत्नवाणी कृतिका नक्षत्रे कनकरत्नं गुरुमदनामदेस्य शिवगुरुं बाला जपदग्नि होत्रोपस्य पत्नादनुष नक्षत्रे मैथिली विशाखा नक्षत्रे वागणजटा नक्षत्रे लावण्यापुर नक्षत्रे महिमा कृतिका नक्षत्रे ध्वनाशाः नक्षत्रे काशीपगोत्रोपस्य सूर्यंजटा नक्षत्रे वैष्णवी श्रवण नक्षत्रे संयम सदय नक्षत्रे ईशापुर नक्षत्रे तारापुर नक्षत्रे नवदेस्य पदयलगं चित्राणि गायत्री आरुद्राणि सत्याश्विनी शबरी पुनर्भुव नक्षत्रे राजशेखर गुरुमदनामूर्ति गुरुमदनामदे कन्नन गुरुमदनामदेस्य शिवराजन गुरुमदनामदेस्य गुरुभानां दक्षिणान्तराणि आश्रयः नक्षत्रे
शिवराजनास्त्रेह नक्षत्रे महाराज शिवश्रीनाथराजकानाम्न्यः स्थानक्षत्रे शरण्यानम्न्य सरयू नवदे श्रेष्ठा नक्षत्रे शिवनद्धर नामदे गाढध्राण शिवशानम्न्यः सुन्दरमोहनमदर नामदेस्य वजुः सककुटुम्बानां समस्ते सर्याणाम् अभिविद्यर्थं धनगणवस्तु भागणलक्ष्मी गणकदा सिद्ध्यर्थम् आरोग्यग्रहाद्रदा सिद्ध्यर्थम् अष्टलक्ष्म्यादि गृहागणकदा सिद्ध्यर्थम् श्री वैद्यनाथीश्वर दयनायमिकाविद्यनाथीश्वर परशिवाय नमः नामार्चन पूजां करिष्ये। ओम हां होम शिवात्माय नमः। ओम हां होम शिवामूर्तये नमः। ओम वंदे शम्भुमुपापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे वशूनापतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयञ्जवर्णं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम हां हों शिवाय नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम शंभवे नमः। ओम पिनाकिने नमः। त्रिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। ओम कबर्तिने नमः। ओम नीललोहिताय नमः। ओम शूलपाणवे नमः। ओम हां हों वैतीश्वर स्वामिने नमः। ओम ऐं श्रीं श्रीं थैनार्याम्बिकायै नमः। सिन्दूरार्न विग्रह त्रिनयनां माणिक्यमौले पुरस्तारानायकशेखरां मुदमुखीं आपीनवच्चोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरक्षसगदं रक्तोत्पलं विप्रदीं सौम्यां रक्तगणष्टवर्णां ध्याये परामम्बिकाम्। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती महात्रिपुरसुन्दरी तैनार्याम्बिकायै नमः। ओम वामायै नमः। ओम ज्येष्ठायै नमः। ओम रौद्र्यै नमः। ओम काल्यै नमः। ओम कलविकरण्यै नमः। ओम बलविकरण्यै नमः। ओम बलप्रवणिन्यै नमः। ओम सर्वभूतमन्यै नमः। ओम मनोन्मन्यै नमः। ओम तैनार्याम्बिकासमेत वैतीश्वर स्वामिने नमः। हरे ओम योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् प्रजवान् भवति चन्द्रमामहां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् प्रजवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति असो वा अपामायतन आयतनवान् भवति असोवानपामायतनं वेद आयतनवान् भवति वै असोवापामायतन आयतनवान् भवति एवं वेद यो वामायतनं वेद आयतनवान् भवति यो वेदासुरो प्रोक्तो वेदानेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकटने तस्य यः परस्य महेश्वरः महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् अम्बिकायै विद्महे महादेवायै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम सकल भुवन सृष्टि स्थिति संहार तिरोपभयानुग्रहकारणस्य पंचकृत्य वासकः वैतीश्वरमिति नामाङ्गदिव्यक्षेत्रे विराजमानस्य अय्यर्नायकी अंबिका समेत वैद्यनाथ स्वामिनालयस्य अलङ्कारोत्सव षष्ठमदिन सायंकाल विशेष वसंत मंडप पूजा काले वयं सर्वे वेदोक्त मंत्रोक्त पुष्पांजलि
स्वामिन् बहुवराग चतुर्वेदगानप्रियाय चतुर्वेदगानम् अवतार्य ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञश्च देवमृदितम् ओतारं रत्नदातमं विषेत्वोषेत्वा वायवस्य देवो वस्तविता प्रार्पयतश्चेतमाय कर्मणे अग्नायाय वीतये गृणानो अभ्युरायदये योता षष्टिवरेषि सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु वीरये शय्यो रविष्टवन्तु नः अनादरशोणमासव्याख्यास्यामः प्रायग्निहोत्रं भूत्वा अन्यमाहं वृणीयं वृणीय अग्ने दन्दादिदादि नगरसौम्यमद्यं वृणयति आद्यं वृषमीदानं प्रोदं पुरस्कृतं परमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्तं सनातनं हरिं ओं नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः संगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः साराय नमः सम्भवे नमयो भवे च नमः संगराय च नमः शिवाय च शिवतराय च अखिलांड गौड़ी ब्रह्मांड नायक स्वामिन् बहुवराग स्तोत्रगान प्रियाय स्तोत्रगानम् अवधार्य शंभो महादेव देव शिव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देव शंभो महादेव देवेश शंभो शंभो महादेव देव पालने महाव्योमकेशं वृद्धवन्दं सुरेशं कोटिसूर्यप्रकाशं भजे मार्गबन्धं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव अखिलांड गौड़ी ब्रह्मांड नायक स्वामिन् बहुवराग रागम सारंगा वृंदावन सारंगा
திருச்சிற்றம்பலம். பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நாளும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன். கோலம் செய் துங்கக் கரிமுகத்து பூமணியே, நீ எனக்கு சங்கத்தமிழ் மூன்றும் மலையான் மடந்தை மணாளா போற்றி, மழவிடையாய் நின் பாதம் போற்றி போற்றி. நிலையாக என் நெஞ்சில் நின்றாய் போற்றி, நெற்றி மேலொற்றை கண்ணுடையாய் போற்றி, இளையாந்த மூவிலைவேல் ஏந்தி போற்றி, ஏழ்கடலும் ஏழ்பொழிலும் ஆனாய் போற்றி, சிலையாலன்றையில் எரித்த சிவனே போற்றி, திரு மூலட்டானே போற்றி போற்றி. முக்கணா போற்றி முதல்வா போற்றி, முருகவேள் தன்னை பயந்தாய் போற்றி, தக்கனா போற்றி தருமா போற்றி, தத்துவனே போற்றி என் தாதாய் போற்றி, தொக்கனா என்றிருவர் தோள்கை கூப்ப, தொக்கனா என்று இருவர் தோள்கை கூப்ப, துளங்காது எரிசுடராய் நின்றாய் போற்றி, எக்கண்ணும் கண்ணிலே எந்தாய் போற்றி, எரிகடில வீரட்டத்து ஈசா போற்றி. திருச்சிற்றம்பலம். பாலினை தூட்டும் தாயினும்
செல்வமே சிவபெருமானே ஞானுனை தொடர்ந்து சேக்கணம் பிடித்தேன் எங்கிருந்தருள்வது ஒளி வளர்விளக்கே உலப்பின ஒன்றே உணர்வு சூழ் கடந்ததோருணர்வே தெளிவளர்த்த பாலிங்கின் திறன்மணி குன்றேன் சித்தத்து தீர்த்திக்கும் தேனே தெளிவளர் பாலிங்கின் திறன்மணி குன்றேன் சித்தத்து தீர்த்திக்கும் அலி வளருள்ளத்து ஆனந்த கலியே அம்பலமாடரன் வலி வள தெய்வ கோத்து கொண்டாயை தொண்டனை விளம்பு மாவிளம்பே மூவிர முகங்கள் போற்றி முகம் பொலி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோள் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைக்கும் செவ்வேல் மலரடி போற்றி என்னான் சேவலும் மயிலும் போற்றி திருக்கைவேல் போற்றி போற்றி எருமயிலேறி விளையாடு முகம் ஒன்றே ஈசருடன் ஞான மொழி பேச முகம் ஒன்றே எருமயிலேறி விளையாடு முகம் ஒன்றே ஈசருடன் ஞான மொழி பேச முகம் ஒன்றே கூறுமடியார்கள் வினை தீர்க்கு முகம் ஒன்றே குன்றுருவ மேல் வாங்கி நின்ற முகம் ஒன்றே மாறுபடு சூரரை வரைத்த முகம் ஒன்றே வள்ளியை மனம் புணர வந்த முகம் ஒன்றே ஆறு முகமான பொருள் நீயருள வேண்டும் ஆதி அருணாச்சலம் அமர்ந்த பெருமாளே வான்முகில் வளாது பெய்க மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாதுயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி விளங்குக உலகம் எல்லாம் ஹர நம பார்வதியே பதே ஹர மகாதேவா ஹர நம பார்வதியே பதே ஹர மகாதேவா ஹர நம பார்வதியே பதே ஹர மகாதேவா சிக்ஷபேசா சிவசிதம்பரம் தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி தென்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க அரோகராஸ்வரி வாழ்க. எங்கட பிள்ளைகள் இந்த கோயிலை தங்களால் இயன்ற அளவு அடுத்த 50 ஆண்டுகள் 100 ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்பார்கள். நாங்கள் அவர்களுக்கு பெரிய பேர்டன் சுமையை அவற்ற தலையில் போடாமல் எங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்து இந்த கோயிலை கட்டி எழுப்பி அவர்கள் கையில் ஒப்படைத்தால் அவர்கள் நிச்சயம் ஒட்டோவாவில் சைவ தமிழ் ரெண்டையும் காத்து அவர்கள் வளர்வார்கள். அவர்களுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லி ஒட்டோவாவில் ஒரு சைவ தமிழ்
குடும்பங்களாக வளர்வதற்கு அது கட்டாயம் எங்களது கோயில் ஒடவா சிவன் டெம்பிள் உறுதுணையாக இருக்கும். அந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த கோயிலை கட்டி முடிப்போம். அடுத்ததாக ஓம் நமச்சிவாய. வணக்கம் எல்லாருக்கும். இன்றைக்கு எங்களுக்கு புதுக்கோயில் கட்டுறதுக்கான நிதி எங்களுக்கு இன்றைக்கு $25,000 தான் கிடைச்சது. என்னென்னு சொன்னால் மழை காரணமாக நிறைய பேர் வரையில அந்தாலும் சிறுதுளி பெருவெல்லாம் அது பெரிய விஷயம். இன்றைக்கு $25,000 கிடைச்சிருக்கு. அதை ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணின ஆக்களின் பேரை கூப்பிடுறேன். அவர்கள் ஐயாட்ட ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளுங்க. நங்கை திருமதி தாஸ் நங்கை. அடுத்ததாக திருமதி தர்மசீலன் பிருந்தா. இன்றைக்கு அவருடைய திருமண வெட்டிங் அனிவர்சரியோ திருமண நாள். அன்பான பணிவான வேண்டுகோள். இது தெரிந்தபடி என்றால் இருந்தாலும் இதை நினைவுபடுத்த வேண்டும் என்பது எங்கள் கடமையாகின்றது. ஏனென்றால் எங்களது சிவன் கோயிலின் புதிய கட்டுமான வேலைகள் விரைவில் ஆரம்பமாக உள்ளது. அதற்கான முயற்சிகளை எல்லாரும் மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள். இருந்தாலும் முக்கியமாக உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்ப்பது அது ஒரு தேவையாகின்றது. ஏனென்றால் பணம் என்ற ஒரு விடயம் இங்கு ஒரு மிகவும் ஒரு காலதாமதத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. காலம் செல்ல செல்ல உங்களுக்கு தான் தெரியும், இப்போ மெட்டீரியல் கோஸ்ட் அது இதெல்லாம் நிறையவே ஆகிறதால அந்த கட்டிடத்துக்கான முடிவுக்கான பணம் பல மடங்கு அதிகரிக்கின்றது. எனவே அமைப்பு ஆலய அமைப்பு 2027க்குள் இதுக்கான கோயில் வேலைகளை முடிப்பதற்கான திட்டத்தில் இருக்கிறார்கள். எனவே உங்களுக்கு முடிந்த அளவுக்கான பண வசதிகளை நீங்கள் அதை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்து நாங்கள் அந்த வேண்டுகோளை உங்களுக்கு வைக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.
நிகழ்வாக வீட்டுக்கு மண் சுமந்த கதை அரங்கேற இருக்கிறது. அதிலே இன்று எப்படி இந்த கண்ட ஸ்லோகங்களை பயமுறுத்தியதோ அதுபோல மதுரை நாட்டிலே மதுரை பாண்டியன் ஆண்டு கொண்டிருந்த பொழுது பெரு வெள்ளம் ஏற்பட்டு வைகை ஆறு உடைத்தரித்து கொண்டு ஓடியது. அதனை அடைப்பதற்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு செய்ய வேண்டும் என்று மன்னன் கருதுகிறான். உங்களோட கோவில் இந்த மக்களாகிய ஊரால் எப்படி எழுப்பப்பட போகிறதோ அதுபோல் அன்றும் மக்கள் கொண்டுதான் எங்களுக்கு தேவை என அரசனும் கருதி கொண்டு மக்களிடம் ஆணையிடுகிறார். என்ன ஆணை என்றால், எல்லோரும் சென்று உங்கள் வீடுகளுக்கு முன் உடைப்புகள் இருந்தால் எல்லாத்தையும் அடைத்து வையுங்கள் என்று ஆணையிடுகிறார். அதனை கேட்ட எல்லோரும் தாங்கள் தங்கள் பங்குக்கு ஏற்ப அந்த உடைப்புகளை சீர் செய்கிறார்கள். அங்கே ஒரு கிழவி பெண், வயது முதிர்ந்த ஒரு கிழவி, என்னென்று நான் இதனை செய்து முடிப்பேன் என ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். அவளுடைய பேர் தெரியுமா உங்களுக்கு? வந்தி. வந்தி என்ற செம்மணச்செல்வி. அந்த செம்மணச்செல்வி பேர் கொடுக்கப்பட்டது. அவளுடைய இயற்பெயர் வந்தி. ஆகிய வந்தி கவலைப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாளாம். நான் எப்படி இது அடைக்கப் போகிறேன் ஐயோ என்று கவலைப்படுகிறார். அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு இளம் தொழிலாளி மண்வட்டியை சுமந்தபடி வருகிறார். என் தொழில் புட்டு விட்டுப்பதுதான் அவளுடைய தொழிலாக இருக்கிறது. புட்டு செய்து மக்களுக்கு கொடுத்து அதிலே வருகின்ற சிறு தொகையை கொண்டே தன் சீரியத்தை நடத்தி கொண்டு இருக்கும் அவள் எப்படி அதனை அடைப்பதற்கு வருகின்ற தொழிலாளியை மகிழ்விக்க முடியும்? காசு இருக்க முடியும் கையில. ஆனால் அவள் கூப்பிடுகிறாள் இந்த தொழிலாளியை, வாருங்கள். வந்த தொழிலாளியோ புட்டை கண்டவுடன், புட்டணின்னு சொல்வார்கள், புட்டணின்னு சொல்வார்கள். நாங்கள் புட்டை கண்டவுடன் ஆனந்தம் கொண்டு தொங்கிக் கொண்டு ஓடி வந்து வந்தி அடியில் இருந்து தனக்கு புட்டுத்தான் நான் அடைத்து விடுகிறேன் என்று சொல்கிறார். காசு வேண்டாம், இந்த புட்டு மட்டும்தான், நான் உனக்கு இந்த உடைவுகளை சரி செய்வேன் என்கிறார். அதற்காகவே இயற்றப்பட்டது போல் ஒரு தேவாரம். வாசி தீரவே காசு நல்குதீர், வாசி தீரவே காசு நல்குதீர், ஏசலில்லையே காசு நல்குதீர், மாசி நிலையே இறைவராயினேன் மறை கொண்டீர், மறை கொண்டலையே கரையுள் காசினே உரைமை நல்குவே, கரையுள் காசினே உரைமை நல்குவே, வாசி தீரவே காசி நல்குதீர், வாசி தீரவே காசி நல்குதீர். வட்டியிடம் புட்டை வாங்கி, பாட்டி ஏதாவது வேலை இருக்குதா அடியேனுக்கு? ஆம் தம்பி, எனக்கு என்னென்ன
ஆலயம் நானே வந்து கட்டி முடியவில்லை. நான் என்ன செய்வது? எனக்கு நான் என்ன செய்வது? எனக்கு எதுக்குமே பயப்பட வேண்டாம் பாட்டி, நான் இருக்கிறேன். உங்களுடைய அணையை நானே கட்டுகிறேன். பசிக்குதம்மா, ஏதாவது இருக்குதா உங்களிடம் சாப்பிடுவதற்கு? எனக்கு புட்டு நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தரலாம். எங்கள் வேலையெல்லாம் தொடங்கலாம். அம்மா, புட்டு சாப்பிட்டுட்டு தான் நான் அடியேன் வேலை செய்யலாம். எனக்கு நிறைய பசிக்கிறது. சரி, நீங்க எல்லாம் சாப்பிடலாம். நான் போட்டுக்காரன். அம்மா, இந்த மண்பட்டி கவனம் அம்மா. அம்மா, இந்த புட்டு தான் நடுக உட்கிற திருவிழாவிலே தெரியும். நல்லா இருக்குதம்மா புட்டு. நீங்களா அழுத்தீங்க, நல்ல புட்டுமா. மிகவும் அருமையான புட்டு, நன்றாக இருக்கிறதம்மா. நான் இப்பொழுது என்னுடைய வேலையை செய்ய போகிறேன். நன்றி அம்மா. நான் வேலை செய்ய முதல் இதில் ஒரு சின்ன ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கலாமாம்மா? இந்த அழைப்பு தொண்டருக்கும் ஒன்று என்ற போது இவரை போல நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு நான் இந்த அவர் நன்றாக உறங்கிவிட்டார். அவர் அங்கால ஒருவர் இங்கால ஒருவர் நடிப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார். செய்ய மேனியீர் செய்ய மேனியீர் மெய்கொள்ளீர் செய்ய மேனியீர் மெய்கொள்ளீர் மன்னன் வருகிறான். உடவுகள் சரியாக இருக்கிறார், திருத்தப்பட்டு விட்டனவா என தேடி செல்கிறான். ஆனால் அங்கே ஒருவன் அயர்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறான். அந்த பாட்டியை ஏமாற்றி விட்டு சாப்பிட கொடுத்திருக்கிறாள் போலும் அந்த விழுந்த புட்டுக்களை இவர் நிறைவே சாப்பிட்டு விட்டு அயர்ந்த தூக்கத்தில் இருக்கிறார். மன்னனுக்கு கோபம் வருகிறது. விரைந்து சென்று இந்த தொழிலாளியின் முதுகிலே ஓங்கி அறைகிறான். இந்த கதையின்படி உங்கள் முதுகுகள் எல்லாம் அதிர்ந்திருக்க வேண்டும். அதிர்ந்ததா? எனவே இதனை அப்படியே மாணிக்க வாசகர் தனது திருவாசகத்திலே வடிவாக கூறியிருக்கிறார். அது உண்மையான கதையாகத்தான் இருக்க வேண்டும், ஒரு புராண கதை போல் இல்லை. இது உண்மையான ஒரு செயலாக இருந்திருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் மாணிக்க வாசகர் பிறந்த ஆண்டில் கிறிஸ்துக்கு பின் சிலர் 800 இருக்கிறார்கள், சிலர் அதுக்கு இன்னும் குறைவாக இருந்திருக்கலாம், 600 700. அப்பொழுது அவர் இந்த பாடலிலே அந்த கதையிலே சொல்லியிருக்கிறார் என்றால் அது உண்மையாகத்தான் இருந்தது. பண்பும் சுமந்த பாடற்பரிசு
படைத்தருளும் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துரையான் பின் சுமந்த கீர்த்திவியன் மண்டலத்து ஈசன் பெருந்துரையான் பின் சுமந்த கீர்த்திவியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் முத்துண்டு பொன் சுமந்த மேனி பொன்மேனி பொன்மேனி பாடுங்கானமா கலிமதுரை கலிமதுரை மண் சுமந்து கலிமதுரை மண் சுமந்து பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெருந்துரையான் பின் சுமந்த மீற்றேவியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை கண் சுமந்த நெற்றிக் கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் மொத்துண்டு அக்கோவால் மொத்துண்டு பொன் சுமந்த பொன்னே மண் மதுரை மண் சுமந்து அக்கோவால் மொத்துண்டு பெண் சுமந்த பாகத்தன் மண் மதுரை மண் சுமந்து புன் சுமந்த மேனி பொன்னே பாடுங்காள் நன்றி பாட்டி நன்றி